시청자 여러분 안녕하십니까? 미국 대선 2024 함재봉입니다. 미국 대선 첫 번째 TV 토론이 끝났습니다. 전 세계 동시 생중계가 됐고요. 실시간 통역 방송까지 할 정도로 빅 이벤트였습니다. 여러분들 많이 보셨을 거라고 생각하는데요. 토론은 끝났지만 사실 그 후 폭풍이 여전히 거셉니다. 그중 사실 가장 충격적인 소식은 바이든 후보 교체론입니다. 토론이 끝나고 미국 민주당 의원들끼리 민주당 지지하는 지지자들끼리 오간 수많은 전화와 문자 메시지에는 바이든 물러나라는 요구받게 될 것이다. 이번 토론은 바이든에겐 재앙이었다 등의 비판적인 내용 일색이었다고 전해지고 있습니다. 사실 이번 토론에 만반의 준비를 했던 바이든이었습니다. 일주일 동안 캠프 데이빗에 들어가 있었고 트럼프는 거의 그에 비하면 전혀 하지 않았는데 정작 토론하는 내내 기침을 하고 쉰 목소리를 내고 하던 말 중간에 무슨 말을 해야 될지 끊기고 침묵하는 시간이 길어지고 이러면서 사실 고령 논란을 잠재우려고 했던 토론인데 잠재우기는커녕 더 점화시켜버린 당사자 바로 바이든 자신이었습니다. 후보 교체 요구에 대한 질문에 바이든은 거짓말쟁이하고 토론하는 것은 힘든 일이다 하면서 사퇴할 생각이 없다는 점을 분명히 밝혔지만요. 사퇴한다는 루머가 온라인에서 끊이지 않을 정도로 분위기가 좋지 않습니다. 반면 트럼프에 대해서는 10초에 한 번씩 거짓 주장을 했다고 여전히 그런 얘기를 하고 있고 실제로 쉬어본 사람이 수십 번을 했다 그러는데요. 자신감 있는 목소리와 태도로 사실 토론을 주도했다는 상대적 평이 많습니다. 토론이 끝난 후에 나온 여론조사에서 미국 유권자의 72%가 바이든이 대선에 출마해서는 안 된다고 답을 했습니다. 민주당 당원들만 놓고 보면 지난달에는 36%였던 출마 반대 의견이 45%로 크게 늘었습니다. 한편 이번 토론을 주최한 CNN은 방송 몇 주 전부터 대대적인 홍보를 해왔습니다. 미국 대통령 토론에서 한 개의 방송사가 단독 재량권을 행사한 생중계는 수십 년 만에 처음일 정도였으니까 CNN 입장에서는 그야말로 대박을 기대했을 텐데요. 그런데 이게 웬일입니까? 기대 이하의 성적이 나왔습니다. 잠정 집계한 시청자 수는 4,800만 명, 5천만 명도 안 됐습니다. 과거 토론 때의 절반 정도가 나왔습니다. 2016년 힐러리와 트럼프의 첫 토론 당시 시청자 수는 8,400만 명이었고요. 2020년 바이든과 트럼프의 첫 토론에서도 7,300만 명이 시청했는데 그보다 훨씬 떨어진, 거의 반으로 떨어진 수치가 나온 것입니다. 특히 젊은 층의 관심도가 뚝 떨어졌다고 하는데요. 시청률 면에서는 저조했지만 이번 첫 토론이 미국 대선 레이스에 미친 영향은 수치로 사실 환산하기 힘들 정도로 큰 게 사실입니다. 그럼 첫 TV 토론의 파급력은 어느 정도였는지 지금부터 한번 알아보겠습니다. 미국 대선 2024 바이든과 트럼프의 토론 총정리. 먼저 CNN 토론의 하이라이트 영상부터 보고 오겠습니다. Now, please welcome the 46th 네, 제이크 president of 페퍼하고 the 데이나 United States, 배시가 Joe 우선 Biden. 바이든 대통령을 소개하고 걸어올 때부터 아주 들어올 때부터 너무 걸음걸이가 힘들어서 사람들이 걱정을 했었습니다. Gentlemen, thanks so much for being here. Let's begin the debate and let's start with the issue that voters consistently 첫 번째 say 질문은 is their 미국 top 유권자들이 가장 concern, 관심을 the 가져 하는 economy. 그 경제. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was it's not that serious. And so what we had to do is try to put things back together again. And that's exactly what we began to do. We created 15,000 new jobs. Thank you. President Trump? We had the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with. I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country.
the border. All he had to do was leave it. All he had to do was leave it. For doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant. I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. Do you have a minute, sir? I didn't have sex with a porn star. That case is going to be appealed and won. We had a very terrible judge, a horrible judge, Democrat, that I'm in very good health. I just won 2 club championships, not even senior, 2 regular club championships. To do that, you have to be quite smart, and you have to be able to hit the ball a long way, and I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. 자기 이제 골프 얘기로 들어가기 시작해서 둘이서 완전히 국민학생 수준에 누가 핸디가 더 높고 낮고 누가 더 골프공을 멀리 치고 먼저 이런 논쟁을 하기 시작하고 바이든이 내가 부통령 때는 뭐 핸디가 얼마였었는데 아무 때나 장타 대회를 하자 뭐 이제 이런 얘기를 하고 이제 그런 문제를 갖고 이제 논의를 하니까 사회자들이 이제 말리기 시작을 합니다. 이건 너무 유치한 얘기다. 이거 그만 좀 하시라고 사실. Let's not act like children. President Trump, we're going to 21 Let's not act like children. 데이나 배시가 to a specific. 제이크 태퍼가 좀 그만합시다 하고 말렸습니다. 사실 토론의 내용, 토론의 방식이나 이런 데서 참 아쉬운 점이 많았던 토론입니다. 좀 더 이제 그 자세하게 토론 내용이나 또 후폭풍에 대해서 분석하는 기사들을 함께 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 위클리 리포트 미리 보기입니다. 첫 번째는 뉴욕타임즈의 사설인데요. 사설 제목이 바이든이 사퇴하는 것이 애국하는 길이다. 어떻게 보면은 이번 토론의 가장 큰 후폭풍이라고 할 수가 있겠습니다. 거의 절대적으로 민주당을 지지를 해왔던 그리고 절대적으로 바이든을 지지하고 트럼프를 반대해왔던 뉴욕타임즈가 어떤 이유 때문에 뭘 받기에 바이든의 사퇴를 종용하는 사설을 곧바로 냈는가 한번 살펴보기를 하고요. 두 번째 기사는 이제 월스트리트저널의 유명한 컬럼니스트 패기 누넌입니다. 토론이 끝나자마자 칼럼을 썼는데 제목이 역대 가장 중요했던 대선 토론이다. 완전하게 트럼프의 승리였다. 일방적인 승리였다. 그러면서 부제로 민주당은 현실을 직시해야 된다. 바이든 사퇴해야 된다라는 이제 또 이것은 이제 월스트리트저널 보수적인 입장에서 보는 칼럼입니다. 그걸 두 번째로 소개해드리고요. 세 번째가 이제 가장 중요한 게 어떻게 보면 이제 여론조사입니다. 그래서 그 본격적인 여론조사가 첫 번째 나온 것이 CBS에서 한 여론조사입니다. 유권자 10명 중 7명 이상이 바이든이 이번에 다시 출마해서는 안 된다라고 나왔답니다. 그 굉장히 자세한 여론조사였는데요. 그거를 또 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 기사는 저 뉴욕타임스의 사설입니다. To serve his country, 나라에 봉사하기 위해서는 진정 나라에 봉사하기를 원한다면 President Biden should leave the race. 바이든 대통령은 대선에서 탈퇴해야 되겠다. 나가야 된다. 그만둬야 된다. 라면서 분명하게 The editorial board입니다. 여러분 생각해 보시면요. 이게 지금 대선 자체를 한 4달 앞둔 상황에서 민주당, 그것도 현직 대통령, 재선에 나오는 현직 대통령 보고 이렇게 늦은 상태에서 그만두라고 하는 거는 그건 보통 어려운 얘기가 아닙니다. 왜냐하면 사실 이렇게 되면요. 이 상황에서 그만두면 그 대신 누가 나오더라도 트럼프를 이길 수 있다라는 보장이 전혀 없는 상황입니다. 지금 그러지 않아도 트럼프가 앞서고 있는 걸로 자꾸 나오는 상황에서 그나마 현직 대통령으로서 갖고 있는 수많은 이점이 있는데 유리한 것들이 굉장히 많은데
그거를 지금 다 포기해서라도 그만둬야지 된다라고 뉴욕타임스가 판단을 하기까지는 사실 제가 봐서는 내부에서 엄청난 토론을 했을 거고요. 정말로 살펴볼 수 있는 모든 대안들을 다 봤을 겁니다. 그러니까 예를 들어서 그럼 누가 할 거냐? 대안이 누가 될 것이냐? 그럼 대안 뭐 몇 사람 뭐 캘리포니아 주지사 게빈 뉴섬도 있고 뭐 대표적으로 지금 부통령하고 있는 카말라 해리스도 있고. 근데 모든 여론조사를 보면 그 사람들이 그렇다고 해서 지금 그렇게 특히 트럼프하고 맞대결을 했을 때 그렇게 뭐 높은 지지율은커녕 바이든보다도 훨씬 못한 지지율을 받고 있는 상황입니다. 그러면 사실 대안이 거의 없다고 볼 수 있는 상황인데 그럼에도 불구하고 뉴욕타임스가 다른 것도 아니고 아예 사설을 통해서 자기의 어떻게 보면 그야말로 사운을 걸고 그만두라고 하는 거는 이건 뭐 공화당을 지지하는 보수를 지지하는 신문에서 하는 얘기와 사실 그 충격과 무게감이 전혀 다른 상황입니다. 자, 그럼 왜 그렇게 얘기를 했는가? 이렇게 얘기를 합니다. President Biden has repeatedly and rightfully described the stakes in this November's presidential election as nothing less than the future of American democracy. 바이든 대통령은 수없이 그리고 정확하게 맞게 지적해왔다. 뭐냐? 이번 11월 달에 미국 대선에 걸린 거는 다른 아무것도 아니고 뭐냐면 미국 민주주의 그 자체가 걸린 미국 민주주의가 계속해서 갈 거냐? 미국 민주주의가 몰락할 것이냐? 그렇게 중차대한 선거라는 것을 바이든이 수없이 강조를 했었고 뉴욕타임스는 맞다. 우리도 100% 동의한다. 사실 2020년 대선 때에 바이든이 이미 백기사로 나타나서 미국을 트럼프로부터 구해냈고 미국의 민주주의를 살린 사람입니다. 그리고 사실 지난 4년 동안에 3년 동안에 이제 대통령으로서 해온 거를 보더라도 사실 그렇게 큰 실수를 한 것도 없고 민주당의 입장에서 봐서는 아주 잘한 대통령입니다. 그런데 지금 토론 한번 보고 과연 이 모든 거를 잊어버리고 물러나라라고 한다라는 거는 사실 굉장히 어려운 일입니다. Voters, however, 그런데 유권자들은 however cannot be expected to ignore what was instead plain to see. 그런데 사실 유권자들이 본 거는 뭐냐면 그 대신 본 거를 전혀 무시할 수가 없다. 뭐를 무시할 수가 없냐? Mr. Biden is not the man he was 4 years ago. 바이든 대통령은 4년 전의 자신이 아니다. 이것이 너무나 명확했고 이거를 아무리 지금 유권자들 보고 잊어버리라고 해도 이건 잊어버릴 수 없는 일이다. To make a call for a new Democratic nominee this late in the campaign is a decision not taken lightly, but it reflects the scale of seriousness of Mr. Trump's challenge to the values and institutions of this country and the inadequacy of Mr. Biden to confront him. 그러니까 이게 이제 핵심이 되는 거죠. 자기네도 안다. 이렇게 뒤늦은 시점에 대선 후보를 가로라? 민주당으로? 우리 그 얘기 가볍게 하는 거 아니다. It's not taken lightly. 우리 이런 사설 쓰는 거 이거 가볍게 하는 얘기 아니다. 정말 심각하게 고려해서 한다. But 그렇지만 왜 했냐? It reflects the scale of seriousness of Mr. Trump's challenges to the values and institutions of this country. 그만큼 트럼프가 이 나라의 가치관과 이 나라의 제도에 대해서 얼마나 심각한 문제를 제기하고 있는, 얼마나 위험한 인물이라는 것을 우리가 느끼고 있다는 거다. 우리가 그걸 너무나 잘 알기 때문에 이렇게 늦은 시점에서라도 민주당이 후보를 갈아야 된다라고 하는 거다. 그리고 바이든이 전혀 그 챌린지를 지금 트럼프를 막을 수 있는 데는 역부족이다. 어쩌녁에 바이든의 그 퍼폼한 거를 보면은 그거는 그냥 어느 하룻밤 괜히 컨디션 나빴고 소위 감기 때문에 그랬다는 얘기를 했거든요. 또 감기 때문에 그런 거 아니다. 그런 것
때문이라고 치부할 수 없는 일이다. 왜냐? Because it affirmed concerns that have been mounting for months or even years. 지난 몇 달 동안 또는 몇 년 동안 벌써 바이든이 너무 나이가 많다라는 그 걱정이 계속해서 제기되고 있지 않았느냐. 그런데 이날은 바로 그 걱정이 사실이라는 거를 보여줬다. 다른 뭐 이렇게 트럼프하고 티격태격 골프가 핸디가 몇이니 뭐 이런 거하고 티격태격가 아니라 그냥 자신의 정책이 뭐라는 거를 그냥 얘기를 하라고 하는 기회가 왔을 때에도 그는 stumbled. 제대로 못했다. 그리고 바로 직후에 버지니아의 집회에 가서 바이든이 놀랍게 또 갑자기 그 토론 때와는 다른 모습을 보면서 열정적으로 연설을 하는 모습이 이제 굉장히 많이 나왔습니다. TV에 나왔었습니다. 그래서 그거를 한번 잠깐 우리가 영상이 있는 것 같은데 그 부분 잠깐 볼 수 있을까요? Joe Biden! 이 토론 직후에 이제 집회에 간 겁니다. 그래서 이제 부인 질 바이든하고 나오는데 바이든이 질 바이든이 옷에다 vote 투표하십시오라는 것까지 찍은 저런 옷을 입고 나오는 경우 거의 없다고 합니다. Who told the truth? And Donald Trump told lie after lie after 바이든은 lie. 진실을 You're 얘기했고 good. You're so good. 트럼프는 거짓말만 했다. I know I'm not a young man. 나는 젊은 사람이 아니라는 거 안다. State the obvious. But I know what I do know. 나는 아는 건 I know 이것만은 how to 분명히 tell the 안다. truth. 나는 진실을 얘기할 수 있는 When you 것만 get 안다. knocked down, you get back up. 얻어맞고 쓰러지면 다시 일어나는 거다. 이 영상을 끊임없이 지금 돌리면서 이제 바이든 측에서는 이거를 가지고 이거 잠깐 토론에서는 예외적인 진짜 감기 때문에 했고 이제 이런 거라는 식으로 자꾸 설명을 하는데 벌써 뉴욕타임스가 다 본 거예요. 그러면서 뭐라 그러냐면은 It cannot be outweighed by other public appearances. 다른 공개 석상에서 나와서 한 거를 갖고서 이거를 무시하려고 덮으려고 그러면 안 된다. Cannot be outweighed because he has limited and carefully controlled his public appearances. 그는 너무나 어디 공개 석상에 나올 때마다 다 즉흥적으로 뭐를 하는 법이 없이 다 누가 조절을 해놓고 다 아주 조심스럽게 보이고 싶은 면만 보이도록 다 그걸 짜서 했기 때문에 이거는 전혀 다른 경우다. 그러니까 그런 거를 통해 갖고 이렇게 프롬프터에 있는 거를 보고서 읽으면서 하고 어쩌고 하는 거 이런 걸 갖고서 지금 넘어갈 수 있는 상황이 전혀 아니다. 그러면서 이렇게 합니다. 마지막 문장을 이렇게 썼습니다. The clearest path for Democrats to defeat a candidate defined by his lies is to deal truthfully with the American public. 미국 국민들한테 솔직하게 해야 된다. 진실을 얘기한다. 거짓말만 하는 후보를 이기기 위해서는 민주당이라도 진실을 얘기해야 된다. 그 진실이 뭐냐? Acknowledge that Mr. Biden can't continue his race. 바이든 씨는 더 이상 이 대선에 나올 수 없다. 트럼프를 이길 수 있는 더 능력 있는 그 누군가를 선택하는 절차를 지금 시작해라. It is the best chance to protect the soul of the nation. 그래야만 미국의 영혼을, 미국이란 나라의 영혼을 지킬 수 있는 방법이다. The cause that drew Mr. Biden to run for presidency in 2019. 바로 바이든이 2019년에 대선에 나선 이유가 그거 아니냐. 미국의 영혼을 살리기 위해서. From the malign warping of Mr. Trump. 트럼프가 이 미국의 영혼을 뒤틀고 있는데 그거로부터 미국을 구하기 위해서 바이든이 나왔었던 거 아니냐. 근데 이번에는 그만둬야 된다. And it is the best service that Mr. Biden can provide to a country that he has nobly served for so long.
바이든 대통령이 존경스럽게 그 위대하게 섬겨온 이 나라를 위해서 자기가 할 수 있는 가장 큰 봉사, 그거는 그만두는 것이다. 다음 기사는요. 제목은 The most important presidential debate ever. 역사상 가장 중요한 대선 토론이었다. It was an unmitigated disaster for Biden and a rout for Trump. 진짜 어떻게 할 수 없는, 손을 도저히 쓸 수 없을 정도의 완전한 폭망했다. 바이든으로서 폭망이었다. 그리고 트럼프로서는 일방적인 승리였다. 라우트. 그렇죠? 라우트라는 게 이제 일방적인 승리를 라우트라고 한다. Democrats will have to face reality. 민주당은 이제 현실을 직시해야 될 것이다. 아까 맨 앞에 말씀드렸을 때 지금 이번에 시청자가 5천만도 안 됐다. 역대 가장 사실 적은 대선 토론 시청률 중에 하나다라고 말씀을 드렸는데, 근데 지금 패기 누넌도 똑같은 얘기예요. 뭐냐면 난 사실 이번 대선은 전혀 보고 싶은 생각도 없었다. 왜? 도대체 무슨 뭐 청중도 없고 마이크도 말 안 할 때는 꺼버리고 이러면서 도대체가 즉흥적이고 이렇게 재밌게 만들 수 있는, 그렇죠? 그 토론을 재밌게 만들 수 있는, 예측 불허하게 좀 만들고 이럴 수 있는 요소들은 다 빼버리고 그냥 두 사람이 나와가지고 각자 번갈아 가면서 얘기하는 거. 그렇다고 이 사람들이 이렇게 대단한 무슨 정치적인 비전이 있는 사람들도 아니고 대단한 웅변가들도 아니고 말을 잘하는 사람들도 아니라는 걸 다 알고 있는데, 둘 다 나이도 많고 무슨 얘기할지 뻔하게 알고 있고, 그런데 도대체 뭐하러 보느냐. 사실 그래서 평소보다도 지난번 대선 때보다도 반밖에 안 봤다라는 거죠. 패기 누넌도 사실은 자기는 그래서 전혀 볼 생각도 안 했고 사실 기대도 안 했다. 그런데 보고 나니까 역사상 가장 중요한 대선 토론이었다. They have to stop being the victim of his vanity and poor judgments. 민주당은 더 이상 바이든의 vanity가 뭐죠? 과대망상. 그러니까 자기의 그리고 아주 형편없는 판단력에 희생자가 돼서는 안 된다. 민주당이 자꾸 바이든한테 끌려가서는 안 된다. 왜냐하면 바이든이 굉장히 이런 게 강한 사람이라는 걸 알기 때문에. And of his family's needs. 그리고 그래, 그 집안이 서로가 굉장히 아주 그냥 부인도 그렇고 누이는 캠페인을 주도하고 있고 아들도 그렇고 가족들이 그렇게 끈끈하고 똘똘 뭉쳐서 하고 그래서 참 아름답다 그러지만 그건 그 가족의 필요인 거고, 그 가족이 그러니까 바이든 집안이 뭐를 필요로 하고 원하는 거 그게 지금 중요한 게 아니다. 개인이 뭐를 필요로 하고 그 가족이 뭐를 필요로 하는지 모르겠지만 다 그걸 제발 좀 버리고 새 후보를 찾아야 된다. 그가 맨 처음에 무대에 등장할 때 굉장히 아주 천천히 그리고 faltering 그렇게 흔들흔들하는 걸음걸이로 무대에 나올 때부터 이미 벌써 우리는 how much he has declined, 그동안 이 사람이 얼마나 쇠락했는지를 알 수가 있었다. He was pale and waxy. 창백했었고 이렇게 번들번들 왁스를 묻혀놓은 것 같이 번들번들하고 했다. And there was something almost furtive in his gaze. 눈이 이렇게 그러니까 뭐를 이렇게 안정적이지 못하고 뭔가를 이렇게 찾고 있는 것 같은 그런 그 눈동자도 그랬었다. His voice was hoarse and feathery. 목소리는 쉬었거나 아주 그냥 깃털같이 가벼웠고 with no projection. 목소리가 이렇게 퍼져 나가지를 못했다. His answers were scrambled, halting. 그의 답들은 전부 다 전혀 무슨 말인지 못 알아듣겠고 자꾸 끊겼다. At some points he made no sense. 그리고 어떤 때는 아예 무슨 소리 하는지를 전혀 몰랐었다. 그러면서 반면에 Mr. Trump came across as calm, sure-voiced, focused. 트럼프는 매우 진중하고
목소리도 확신에 차 있었고 딱 집중을 하는 걸로 보였다. His demeanor wasn't insane. 미친 것 같이 보이지 않았다, 절대로. 그럴 때도 있는데 여기서는 his demeanor, 표정이 절대 미친 것 같지 않았다. He was low key but high energy. 굉장히 low key라는 게 뭡니까? 이렇게 조용한 것 같으면서도 high energy, 에너지는 넘쳤다. He obeyed the rules amazingly to his benefit. 규칙을 따랐다. 놀랍게도. 맨날 규칙 어기고 끼어들고 그랬었는데 지난번 토론 때도 그랬었지만 놀랍게도 규칙을 따랐고 따라서 아주 잘했다. 자기 자신한테 유리하게. He showed respect for the moderators. 사회 보는 사람들은 토론 진행자들에도 CNN에 대해서 그렇게 적개심을 갖고 있으면서도 그 CNN 진행자들에 대해서 리스펙트를 아주 존중하면서 토론을 이어갔다. 그러면서 왜 자기가 나올 수밖에, 대선에 또 나올 수밖에 없었는가에 대한 새로운 이유를 하나 발명을 해냈다. 뭐냐면 he didn't want to. 나오기 싫었다. But Mr. Biden, unfortunately, 불행하게도 바이든이 is such a disaster that Mr. Trump has to come back and save the country. 자기가 하도 바이든이 엉망으로 나라를 몰고 가기 때문에 자기가 나와서 나라를 구해야 되기 때문에 나오기 싫었는데 이번에 나왔다라고 얘기를 했다는 거죠. His policies are so bad, he will drive us into World War III. 바이든에 대해서 이제 한 얘기죠. 바이든의 정책이 하도 엉망이라서 우리를 결국은 제3차 세계 대전으로 끌어들일 것이다라고 하면서 세계의 지도자들이 바이든을 존경하지도 않고 무서워하지도 않는다. In pushing and agreeing to an early debate, Mr. Biden's White House and campaign advisors took a big swing. 이렇게 일찍 토론회를 하자고 밀어붙임으로써 바이든의 백악관과 선거본부에 있는 그의 보좌진들은 사실 굉장히 큰 도박을 한 거다. They took a big swing. 크게 한번 휘둘렀다. They missed. 헛스윙을 했다. Mr. Biden couldn't execute their plan. 바이든은 이 사람들이 준비해놨던 그 계획을 제대로 집행을 못했다. 그러니까 일찍 나가서 나이가 너무 들었다라는 그 불안감을 불식시킬 수 있는 절호의 기회를 만들어주지만 그 기회를 전혀 사용하지 못했다. The Democratic Party doesn't know it, but it got a gift. 민주당은 아직까지 모르지만 이건 민주당의 선물이었다. 선물이다 이건. The dam broke. 댐이 무너졌다. There is still time, and Mr. Trump is still takeable. 아직도 시간이 있고 Mr. Trump is still takeable. 트럼프도 아직 질 수 있다. 트럼프를 이길 수 있다라고 그럽니다. 이거는 지금 공화당 측의 인사가 하는 얘기입니다. I am sorry to say this harsh thing. 난 이렇게 참 잔인한 얘기를 하는 거 싫지만, but elder abuse, 노인 학대다. 이걸 계속해서 바이든으로 하여금 앞으로 계속해서 대선에 나가려 하는 거 이건 노인 학대다. Elder abuse. At the very least, you can be sure that Donald Trump will never bother to debate Joe Biden again. 그러면서 최소한 우리는 이거 하나만은 분명하다. 뭐냐면 도널드 트럼프는 다시는 조 바이든하고 디베이트 안 할 거다. 그렇죠? 이게 사실 디베이트 2번 하기로 돼 있던 거 아니에요. 이번에 하고 한 번 더 9월인가에 가서 하자 이렇게 돼서 2번의 디베이트를 하기로 정해져 있었는데 지금 패기 누님이 뭐래요? 이 디베이트 한 번 하고 트럼프가 뭐하러 이제 하느냐? 디베이트를 다시 할 이유가 뭐가 있느냐? He doesn't have to. 그렇죠? 트럼프 할 필요가 없다. He'll be only too happy to leave it exactly where it is. 지금 요 상태, 요걸 그대로 사람들로 하여금 기억하게 하는 것이 최선이라는 걸 너무나 잘 알고 있기 때문에 절대로 토론 다시는 안 할 것이다. 그러니까 그거는 그러니까 실제로 9월에 가서 토론을 할지 안 할지 그건 알 수가 없습니다. 원래
원래 합의는 그렇게 돼 있었지만은 뭐 트럼프라는 사람이 그런 합의를 꼭 지킬 사람도 아니고 이것은 뭐죠? 뭐 기탁금을 하고서 뭘 한 것도 아니고 그냥 서로가 구두로 합의를 한 거니까 안 한다고 해서 전혀 제가 봐서는 누가 이거를 꼭 하도록 만들 수 있는 방법은 법이 있는 것도 아닐 거고 그런 것 같습니다. 그러니까 참 누난이 정확한 지적을 한 것 같습니다. 이제는 더 이상 토론은 사실 이번으로 끝인 것 같고요. 누난이 얘기하듯이 참 바이든 이대로 놔두면은 제가 봐서는 누난도 공화당이지만은 트럼프를 꼭 지지하는 사람이 아닌 것 같아요. 그러니까 트럼프를 이기기 위해서라도 그리고 노인 학대를 안 하기 위해서라도 이 사람을 계속 대선 후보로 민주당이 내세우는 거는 그건 큰 실수다라고 얘기를 지금 하고 있습니다. 오늘 마지막 기사는 CBS에서 나온 기사입니다. 앞으로 뭐 이제 엄청나게 많은 그 여론조사들이 나오겠죠. 그 토론의 결과를 미국 유권자들이 이제 어떻게 보는지. 근데 사실 CBS가 아주 제일 빨리 그 여론조사를 해서 그 결과가 나와서 지금 모든 언론들이 지금 이 CBS 기사를 인용을 하고 있습니다. 그래서 한번 그 말씀을 드리는데 아주 그 표를 잘 만들어 놨기 때문에 첫 번째 거를 보면은 아주 그냥 질문들이 직설적입니다. Biden have mental and cognitive health to serve as president? 뭐 완전한 문장도 아닙니다. 그냥 자, 바이든이 정신적, 인지적 건강이 있느냐? 대통령의 역할을 수행하기 위해서 필요한 정신적, 인지적 능력이 있느냐? 있다고 믿느냐? 라면서 유권자들한테 얘기를 하는 겁니다. 그랬더니 2024년 6월 9일 날, 한 달 전이죠. 한 달 전만 해더라도 35%가 있다. 사실 그때도 별로 높지는 않았습니다. 왜냐하면 그런 능력이 없다라고 한 사람이 65%였습니다. 근데 어쨌든 35%는 있다라고 생각을 했는데 이번 토론이 끝난 다음에 보니까 있다라고 하는 그런 능력을 갖고 있다. 여전히 대통령직을 수행할 수 있는 인지적, 정신적 그 건강을 갖고 있다라고 생각하는 사람은 이제 27%로 줄어버렸습니다. 그리고 안 된다, 없다라고 생각하는 사람은 72%, 65에서 72%로 늘었습니다. 똑같은 질문인데 이번엔 바이든하고 트럼프를 비교하는 거죠. 그렇죠? 그래서 바이든은 정신적, 인지적 건강이 안 된다라고 있다라고 생각하니 27%였고 트럼프가 있다라고 생각하는 50%입니다. 또 하나 질문. Should Biden be running for president? 바이든이 대선 후보로 나와야 될까요? 나오지 말아야 된다는 게 63%였었는데 지금 72%는 늘었습니다. 그러면 왜 바이든이 대통령의 후보에 나오면 안 된다라고 생각하느냐? 그러면 86%가 나이기 때문이다. 71%는 대통령이 돼서 해야 되는 여러 결정들이 있을 텐데 그 결정을 할 능력이 안 된다고 생각하는 사람이 71%. 현재까지 대통령으로서 쌓아온 실적을 봤을 때에 66%는 아니다. 대통령이 다시 돼서 안 된다라고 보는 거고 선거 운동을 제대로 할 수 있는 능력이 없기 때문에 한다는 사람들이 59%가 됩니다. 자, 이 사람들의 정책이 나의 가사, 경제에는 어떤 영향을 미칠 것이냐? 바이든이 이기면은 나의 경제 상황이 좋아질 것이다. 그러니까 나라가 아니라 개인이 19%만이 바이든이 됐으면 내 경제 상황이 좋아질 것이라고 봤고 트럼프가 이기면 좋아질 거라고 생각하는 45%가 됩니다. 경제적으로 바이든이 되면 더 나빠질 거라고 생각한 사람이 50%, 트럼프가 되면 나빠질 거라고 생각한 사람은 35%. 이건 개인입니다. 그러니까 미국 경제가 뭐 호황이고 거시경제 지표로 봐서는 지금 뭐 굉장히 호황이고 실업률도 떨어지고 막 이런 걸로 다 나오지만
도대체 그 실제 피부로 느끼는 미국의 그 유권자들이 소비자들이 느끼는 거는 전혀 다르다라는 거를 말씀을 드렸고 여러 그런 기사들도 많이 보셨겠지만 바로 그 얘기입니다. 그래서 지금 바이든이 되면은 뭐 나라 경제는 어떻든 간에 나 개인적으로 굉장히 나쁠 거라고 생각하는 사람들이 이렇게 많고 뭐 바이든이 되더라도 지금과 비슷할 것이다라고 생각하는 사람들이 31%, 트럼프가 되더라도 지금과 비슷할 거라고 생각하는 사람은 한 20%. 이 토론이 생각보다 굉장히 시청률이 낮았다. 이제 유권자들한테 그러면 안 봤는데 이 토론이 도대체 어떤 효과를 가져왔느냐 물어봤습니다. 자, 토론을 보고 난 다음에 그러니까 이 대선에 대해서 관심이 많았느냐? 토론을 보기 전에는 48%만이 대선에 관심이 많았다. 근데 보고 난 다음에는 관심이 많았다는 사람이 59% 늘어났습니다. 그만큼 보고 나니까 이거 보통 일이 아니네 라고 느낀 사람들이 그래서 이 정치가 미국 정치가 어떻게 되고 있지? 민주당에서 바이든을 어떻게 할 거지? 물론 트럼프 공화당 얘기도 나오겠지만 주로 민주당 이거 어떻게 할 거지에 대해서 미국 대선에서 관심이 급증하고 있다는 것을 보여주고 있는 그런 통계입니다. 토론 직후에 재빠르게 여론조사를 해서 미국 국민들이 이 토론을 통해 가지고 민주당은 어떻게 생각을 하고 있고 생각이 변하고 있고 그리고 미국 사람들이 전체가 정치에 대해서 어떤 관심을 갖게 됐고 무엇에 대해서 관심을 갖게 됐고 이런 문제를 분석하는 아주 자세하게 분석하는 그러한 그 기사를 또 소개를 해드렸습니다. 여러분은 지금 미국 대선 2024와 함께하고 계십니다. 복잡한 미국 대선에 대한 궁금증을 매주 하나씩 풀어보는 미국 대선 따라잡기 시간입니다. 이번 TV 토론이 열리기 3일 전에 CNN은 트럼프 캠프 대변인과 인터뷰를 가졌는데요. 그런데 방송 도중 앵커가 돌연 인터뷰를 중단시켜버렸습니다. 무슨 일이 있었던 건지 지난주 인터뷰 영상을 먼저 보시겠습니다. Well, first of all, it takes someone 5 minutes to Google Jake Tapper, Donald Trump to see that Jake Tapper has. Ma'am, I'm going to stop this interview if you continue to attack my colleague. I am stating facts that your colleagues have stated in the past. Okay, now, as I'm for sorry, this guys. debate, We're going to come back out to the expectation panel. for- Caroline, the thank you very much for expectation your time. You are welcome to come back at any point. She is welcome to come back and speak about Donald Trump, and Donald Trump will have equal time to Joe Biden when they both join us now at later this week in Atlanta for this debate. Our thanks. 그 트럼프 측 대변인이 나와가지고 이제 CNN하고 이제 인터뷰를 하게 된 거에 대해서 얘기를 하기 시작했는데 처음부터 제이크 태퍼가 그러니까 이번에 그 토론을 그 사회를 봤던 남자 유명한 앵커죠. CNN의 앵커하고 이제 트럼프에 대해서 무슨 전에 얘기를 했다라는 얘기를부터 꺼내니까는 CNN 앵커가 나의 동료에 대해서 지금 그런 얘기를 하려고 여기 온 거 아니고 이 토론에 대해서 얘기를 할 거면은 언제든지 준비가 돼 있으니까 그때 돼서 오시라. 그러면서 끊어버립니다. 그래서 지난 8년 동안 CNN 기자들이 트럼프를 괴롭혔다. 이제 이런 얘기거든요. 언론인이 정치를 괴롭혔다는 건 아마도 굉장히 비판적인 그 기사를 많이 보도했다는데 이제 그 얘기를 지금 하는 것이었습니다. 그래서 사실 제이크 태퍼가 그때 2020년 트럼프를 드디어 바이든이 이긴 다음에 이런 얘기를 했습니다. CNN은 나와서 이번에 사회를 본 바로 그 제이크 태퍼입니다. 기나긴 미국의 악몽이 끝났다. 그때 CNN 앵커 제이크 태퍼가 말했습니다. 이번에 토론 진행을 맡았고요. CNN 기자이고 진짜 간판 앵커입니다. 태퍼는 또 바이든과 트럼프의 2020년 당시 대선 토론을 두고는 엉망진창이었다. 최악의 토론이었다. 사실 토론이라고 말할 수 없는 수준이었다. 그 이유는 주로 트럼프 때문이라며 혹평을 하기도 했었습니다. 그런데 참 중요한 거는 뭐냐면 이번에는 누구나 다 인정했듯이 제이크 태퍼와 다나 배시가 굉장히 중립적으로 사회를 봤다라는 거는 모두가 다 인정을 하는 것 같습니다. 그러니까 그만큼
그 사실 굉장히 기자로서의 정신이 확실했던 것 같습니다. 이번 토론의 공동 진행자인 이 데이나 배시도 역시 그 당시 지난번 토론에 대해서는 뭐라 그랬냐면요. 토론을 채운 건 헛소리뿐이라고 했습니다. CNN 그들이 왜 이렇게 계속 트럼프와 각을 세우는지, CNN과 트럼프가 이런 앙숙 관계가 된 건 지금부터 약 8년 전부터입니다. 한번 궁금하시죠? 그럼 트럼프가 대선 후보로 등장하면서부터 시작해서 올해 대선 첫 TV 토론까지 이어진 CNN과 트럼프의 악연을 한번 거슬러 올라가 보겠습니다. 이 화면은요, 2017년 당시 트럼프 대통령이 트위터에 공유한 영상입니다. 영상을 함께 보시면요, 지금 트럼프로 보이는 사람이 CNN이라고 보이는 그 사람을 가서 마구 때리는 레슬링 경기 가서 때리는 그런 내용입니다. 그 CNN 로고를 합성한 인물을 때리는 그런 패러디 영상이죠. 아마도 CNN에 대한 트럼프의 적대감을 표현하는 것이 아닌가 싶은데요. 또 그 2018년에는 백악관 대통령 기자회견 자리에서 CNN의 짐 커스터, 또 유명한 그 백악관 출입 기자입니다. 당시 커스터가 그 트럼프 대통령에게 이민자 정책 관련해서 불편한 질문을 했고 서로 언쟁까지 벌어졌습니다. 이후 CNN 기자들은 백악관 출입 정지를 당했는데요. 기자들은 당연하게 항의를 했고 그렇지만 트럼프는 굉장히 강경했었습니다. 근데 여러 언론사 출입 기자들이 심지어 보수 성향 폭스뉴스 기자들까지도 취재 허가증을 무기로 기자를 겁박해서는 안 된다라면서 비판에 합사했었습니다. CNN과 아코스타 기자는 트럼프와 백악관을 상대로 소송을 또 제기했고요. 법원의 명령은 해당 기자의 출입 정지 조치를 당장 해제하라. 그렇게 해서 사건은 일단락된 적이 있었습니다. 그리고 2020년에는 또 CNN 기자가 김정은 북한 국무위원장의 건강 악화설에 대해서 질문을 했는데 트럼프 대통령은 그건 당신의 CNN의 가짜뉴스였다. 질문 그만하라 하면서 말을 끊기도 했습니다. 이외에도 트럼프와 CNN의 마찰은 숱하게 많은데요. 어떠세요? 이 정도만 들어도 앙숙, 악연이라고 할 만하지 않나요? 자, 그런데요, CNN이 돌연 달라진 모습을 보인 적이 있습니다. 작년 5월에 트럼프가 타운홀 미팅이라고 우리식으로 말하면 비공식적 공개 주민회의를 바로 CNN이 주최하고 생중계를 하게 됐는데요. 이 방송이 나가고 나서 CNN은 그야말로 거센 비판을 받고 맙니다. 오후 8시 저녁 황금 시간대에 미 전역으로 생중계한 방송에서 2020년 대선 결과는 조작됐다. 진 캐롤 작가 명예훼손 관련해서도 나는 진 캐롤이라는 사람을 모른다. 정신 나간 추잡한 여자다라는 검증되지 않은 일방적인 트럼프의 주장을 여과 없이 놔보냈다는 논란에 CNN이 휩싸이게 됐습니다. 법원에서 인정받지 못한 거짓 주장에 대해서 트럼프 지지자들은 대선 무효 발언에 환호를 하고 성범죄 피해자인 캐롤 작가를 비우는 소리가 그대로 전파를 타고 송출이 되면서 CNN이 그동안 떨어졌던 시청률만을 노리면서 저널리즘의 본분을 잊어버린 거 아닌가 하는 비판에 직면하기도 했었습니다. 실제로 해당 방송은 310만 명의 시청자를 끌어오면서 흥행에는 성공했다고 합니다. 애초 방송 제안도 CNN 측이 먼저 건했다고 합니다. 월스트리트저널에 따르면요, 트럼프는 당시 경쟁자였던 론 디샌티스 플로리다 주지사를 폭스뉴스가 은근히 밀어주자 화가 나 있었던 상태였는데요. 이 방송을 통해서 당내 경선에 유리한 고지를 선점하려는 계산과 트럼프의 계산과 맞물리면서 성사가 된 것이라는 후문입니다. 결과적으로 CNN의 CEO였던 크리스 릭트는 해당 방송이 나간 바로 다음 달에 경질되고 말았는데요. 트럼프의 타운홀 미팅 생중계권이 직접적인 원인이었다고 합니다. 시청률 조사기관 닐슨이 지난달 13일부터 19일까지 미국 네트워크 방송 채널의 프라임타임 시청률을 발표했는데요. 이 조사에 따르면 CNN은 지난 1991년 이래 가장 낮은 시청률을 기록했습니다. 프라임타임은 저녁 8시부터 11시까지를 말하는데요. CNN을 시청한 25에서 54 사이의 시청자 수는 8만 3천 명이었고요. 반면
폭스뉴스는 18만 6천 명. 그러니까 폭스뉴스 시청자 수의 절반도 안 되는 시청자를 확보하고 있는 게 CNN입니다. 그래서 이번 대선 첫 토론에 그렇게 열을 올렸던 CNN이었던 겁니다. 그런데 아까 오프닝에서 잠깐 말씀드렸듯이 이번 토론 시청자 수도 아마 예전 토론의 반토막 수준이었다고 하니까 사실 CNN 입장에서도 보면 이번 토론 주체는 꼭 득이었을까요? 실이었을까요? 결과적으로 트럼프에게는 아주 성공적인 토론이었다고 할 수 있겠습니다만 애초에 서로 우르릉거렸던 사이엔 CNN이 주최하는 토론을 트럼프가 왜 수락하게 된 걸까 궁금한데요. 아마 이 답변은 트럼프가 토론 전에 했던 말에서 유추할 수 있을 것 같습니다. 토론 전에 트럼프는 이번 토론은 1대1 대결이 아니라 3대1로 싸우는 것 같다라고 몇 번이나 얘기했었는데요. 이는 토론 진행자 2명과 바이든이 한 편이 돼서 트럼프와 대결하는 것이라는 일종의 핍박받는 이미지, 그리고 불리한 상황에서 자신은 토론을 잘 치러낼 수 있다는 자신감을 지지자들뿐만 아니라 많은 토론 시청자들에게 심어주고자 했던 노림수가 있지 않았을까 싶습니다. 그런데 트럼프가 아무튼 바이든보다 잘했다는 세간의 평들이 많죠. 결과적으로 기선제압하는 정도를 넘어서서 민주당 내부를 분열시키고 혼돈에 빠뜨린 트럼프의 입장에서는 이보다 더 좋을 수 없는 토론이 되었습니다. 저의 지인이 저한테 보내준 그 사파 하나 소개해드리고 싶습니다. 참 이 정치 카툰 참 잘 그리는데요. 딱 누구라고 물론 말은 하지 않았습니다. 그런데 밑에다가 뭐냐면 Candidates for the most powerful job in the world. 이 세상에서 가장 권력이 센 직장을 위한 후보자들 하면서 토론이다. 그러면서 한 사람은 나이 많은 분이 링게르까지 영양제까지 맞으면서 간호사의 부축을 받고 이제 나서는 거고, 다른 한 사람은 경찰의 호의를 받고 죄수복을 입은 사람이 이제 나온 겁니다. 그러니까 지금 미국의 유권자들이 맞닥뜨리고 있는 선택지가 바로 사실 이렇다. 한 사람은 서 있기도 힘든 너무나도 이제 노쇠한 노인이고, 다른 한 사람은 중범죄 유죄 판결을 받은, 따라서 수의를 입고 있는, 그렇죠? 수감자의 옷을 입고 있는 범죄자, 세계에서 가장 강력한, 가장 센 권력을 가진 자리를 위해서 경쟁하는 두 사람이다라고 아마 미국 그 유권자들이 느끼고 있는, 글쎄요, 허탈감이랄까 상실감이랄까 그 어처구니 없는 심정을 아주 잘 표현한 그러한 만화 사파라고 생각해서 소개를 드렸습니다. 미국 대선 2024 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 프로그램은 법률방송의 유튜브 채널에서 다시 감상하실 수 있으니까요. 시청자 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 방송에 대한 의견이나 궁금하신 질문 있으시면 유튜브 댓글로 남겨주시면 참고하겠습니다. 그럼 저는 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.